In this session, I will discuss on the important aspects regarding the parathyroid hormones. So these hormones secreted by the parathyroid glands, they will provide a powerful mechanism for controlling extracellular calcium and phosphate concentration. And this is by regulating their intestinal absorption, renal excretion and the exchange between the bones and the extracellular fluid. So this is the parathyroid hormone that is maintaining this calcium and phosphate concentration by acting over these three organ systems that we have to discuss in a detail. Now certain learning objectives for this session. So after the end of this session, you should know the basics of a functional or a physiological anatomy of the parathyroid glands. Then about the basic chemistry and the mechanism of action of parathyroid hormones. Then the physiological actions of the parathyroid hormones and its regulation, and then in brief about the pathophysiology of the parathyroid hormone, that is the applied aspect of a parathyroid hormone. Now starting with the physiological anatomy of the parathyroid gland. So parathyroid gland are a very small glands, 4 in a number, and they are located immediately behind the thyroid gland. So આ ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે 4 ટોટલ પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ હોય છે. So that are a very small. These are a purple color that are looking. These 4 very small parathyroid glands that are located in the behind this thyroid gland. So this yellow color is the thyroid gland. And આ પાછળના ભાગમાં આવા નાના નાના 4 છે parathyroid gland હોય છે, basically located over the upper pole and the lower pole of each lobe of the thyroid gland. सो एकदम नाना हो एक्चुअली बेसिकली ये जो थायरॉइड तमने कीधुं थायरॉइडनी अंदर लोब्स होय एनामां लोब्यूल्स होय नाना नाना. सो आ पेराथायरॉइड ग्लेन्ड्स छे दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द लोब्यूल्स ऑफ अ थायरॉइड ग्लैंड. माइक्रोस्कोपिकली पेराथायरॉइड ग्लैंड्स छे दे आर लुकिंग लाइक अ डार्क ब्राउन फेट, एकदम नाना डार्क ब्राउन कलरना तमने देखाय. एंड दे आर हैविंग अ 2 टाइप्स ऑफ द इम्पोर्टન્ટ सेल. ओके, वन आर अ चिप सेल that are most important and physiologically significant, and other cells are oxyphil cells that are less significant in the case of the humans. So among the chief cells you can see here, these are the chief cells. So most are chief cells microscopically, and they are concerned with the secretion of the parathyroid hormone. હવે જોઈએ તો એનાટોમીમાં જે ગ્લેન્ડ્સ છે પેરાથાઇરોઇડ એકદમ નાના હોય, એકદમ મિલીમીટરના, માનો કે એનું થિકનેસ છે 3 to 4 મિલીમીટરની હોય. सो घनी वखत मानो कि थायरॉइडना प्रॉब्लम में घनी वखत ऑपरेशन करातुं होय, सर्जरी कराती होय, जेमां थायरॉइड ग्लेन्डने रिमूव करवामां आवे. सो ए दरमियान आ पेराथायरॉइड ग्लेन्डनुं खास ध्यान राखवुं पड़े, केम के मैक्रोस्कोपिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरन्शिएट दिस पेराथायरॉइड ग्लैंड फ्रॉम दैट ऑफ द लोब्यूल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड. ओके, सो टोटल थायरॉइड ग्लैंड रिमूव करवुं होय तो पेराथायरॉइड ग्लैंडनुं खास ध्यान राखवुं पड़े. बट मानो कि हाफ थायरॉइड ग्लैंड रिमूव करवुं छे, देन इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक केयर ऑफ दैट. केम के पेराथायरॉइड ग्लेन्ड है 4 में मानो कि 2 થી 3 ग्लेन्ड पर तमे रिमूव कर नाखो तो बाकीनो ग्लेन्ड्स वध्या है दैट कैन फुलफिल द एक्टिविटी. ओके, 50% ग्लेन्ड रिमूव थी जाए तो बाकी 50% है फूल एक्टिविटी कर सके, दे कैन सीक्रेट द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ द पेराथायरॉइड हार्मोन. पर 4 पेराथायरॉइड ग्लेन्ड रिमूव थी जाए देन इट विल क्रिएट द कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज इट विल डिक्रीज द पेराथायरॉइड हार्मोन सिक्रेशन. सो नाउ कमिंग टू द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ पेराथायरॉइड हार्मोन. सो दे आर अ polypeptide containing 84 amino acids synthesized from the pre-pro-parathyroid hormones, and they are released from the chief cell of a parathyroid gland by the process of exocytosis. That is, the main stimulus will be the hypocalcemia. Calcium घटे त्यारे parathyroid hormone secretion छे ए वधे. Then mechanism of action, how they are acting. So parathyroid hormone they are acting through the second messenger system. હવે અગેન તમને મેકેનિઝમ ઓફ એક્શન અલગ અલગ પ્રકારની પહેલાં જ લેક્ચરમાં બતાવી હતી. એમાં એક છે સેકન્ડ મેસેન્જર, એમાં વન ઇઝ અ સાયક્લિક એમપી સેકન્ડ મેસેન્જર સિસ્ટમ. સો ધીસ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન્સ આર એક્ટિંગ વાયા ધીસ મેકેનિઝમ. હવે કેવી રીતે કામ કરે છે થ્રુ ધીસ સિસ્ટમ? હેર ધ પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ વિલ બાઇન્ડ ટુ ધ મેમ્બ્રેન રિસેપ્ટર. એના જે ટાર્ગેટ ટિશ્યુ છે ખાસ કરીને કિડની અને બોન્સ, એના ઉપર એના રિસેપ્ટર્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે. સો દે વિલ બાઇન્ડ ધેર એન્ડ દે વિલ એક્ટિવેટ ધ એડિનાઇલ સાયક્લેસ to liberate the cyclic AMP, and that cyclic AMP in turn will increase the intracellular calcium, and that will promote the phosphorylation.
of a protein by various kinases. So briefly ખાલી mechanism of action માં એટલું યાદ રાખવાનું છે કે parathyroid hormones act via cyclic AMP second messenger system. Now the most important part, it is the physiological action of a parathyroid hormone. કે બોડીની અંદર પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનની બેઝિક ઇફેક્ટ શું છે, કયા ઓર્ગન ઉપર એક્ટ કરે છે અને શું ઇફેક્ટ આવે છે, દેટ વી હેવ ટુ લર્ન ઇન અ ડિટેલ. સો ધેર આર ટુ પ્રાઇમ એક્શન્સ. પ્રાઇમરી ઇફેક્ટ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનો શું છે કે દે વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્લાઝમા કેલ્શિયમ લેવલ એન્ડ દે વિલ ડિક્રીઝ ધ પ્લાઝમા ફોસ્ફેટ કન્સન્ટ્રેશન. સો કેલ્શિયમનું લેવલ વધે પ્લાઝમાની અંદર એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડમાં અને ફોસ્ફેટનું લેવલ ઘટે. હાઉ ઇટ ઇઝ સીન? This is by the action of parathyroid hormone over the three major target organ. Again તમને કીધું હતું પેરાથાઇરોઇડ આજે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડના પહેલા જ લેક્ચરમાં કે ભાઈ there are three basic minerals, calcium, phosphate and magnesium, that are regulated by three basic hormones: parathyroid hormone, vitamin D and calcitonin, and that is by acting over a three organ system: kidney, bone and the intestinal or a GI tract. Okay. So here the parathyroid hormones will also do this action by acting over the three major organs. One is directly on the bones and kidney, so one is bone and over kidney, and another action is indirectly by acting over the GI tract, intestines, small intestine. So કેવી રીતે કામ કરે છે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન દરેક ટાર્ગેટ ટિશ્યુ ઉપર, that we have to learn in detail now. So first is the action of a parathyroid hormone over the bones. બોન ઉપર શું ઇફેક્ટ છે? સો પ્રાઇમરીલી ધ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સ્ટિમ્યુલેટ ધ કેલ્શિયમ એન્ડ ફોસ્ફેટ રિઝોસમ ફ્રોમ ધી બોન. હવે બોનની અંદર બે પ્રકારની એક્ટિવિટી થતી હોય, તમને કીધું હતું રિમોડલિંગ ઓફ બોનમાં. એક તો ડિપોઝિશન થાય, ભાઈ કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટ પ્લસ મેટ્રિક્સનું ડિપોઝિશન થાય કે ભાઈ એમાં ભરાવો થાય, બોન્સમાં સ્ટોર થાય. અને બીજી પ્રોસેસ છે રિઝોર્પ્શન, ભાઈ કેલ્શિયમ મિનરલ્સ છે અથવા તો બોન મેટ્રિક્સ છે એનું ત્યાંથી રિમૂવલ થાય. સો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન્સ છે એ બોનમાંથી કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટને રિઝોર્બ કરે છે, મીન્સ કે ત્યાંથી એબ્ઝોર્બ કરી અને એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડમાં લઈ આવે છે. સો ઇટ વિલ રિમૂવ ધી ફોસ્ફેટ એન્ડ ધ કેલ્શિયમ. હાઉ? સો ધીસ કોઝિસ ડીકેલ્સિફિકેશન, ડીમિનરલાઇઝેશન. સો ડી મીન્સ ડિલીટ, સાદી ભાષામાં કીધું ડી મીન્સ ફોર અ ડિલીટ. સો ડીકેલ્સિફિકેશન મીન્સ કે કેલ્શિયમનું ડિલીટ કરવું, અને ડીમિનરલાઇઝેશન અથવા તો મિનરલ મીન્સ હિયર ઇટ ઇઝ કન્સર્ન વિથ ધ કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટ. સો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન છે કેલ્શિયમ અથવા તો મિનરલ્સનું છે બોનમાંથી રિમૂવલ કરે છે બાય ધી પ્રોસેસ ઓફ રિઝોર્પ્શન. સો દેટ ઇઝ બાય અ ટુ બેઝિક ઇવેન્ટ. વન ઇઝ ધ રેપિડ ફેઝ mechanism where it will remove this calcium and the phosphate from the bone by the process of osteolysis. Osteolysis કરી અને બોનને કેલ્શિયમને રિમૂવ કરી અને it will be transported to the extracellular fluid in the plasma. Okay. અને બીજી પ્રોસેસ છે સ્લો ફેઝ છે, સ્લો ઇવેન્ટ છે, where this parathyroid hormone will remove the calcium and phosphate that will result from the proliferation of osteoclast. Osteoclast અને osteoblast બે પ્રકારના સેલ હોય, તમને કીધું હતું. ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ છે ડિપોઝિશન કરાવે અને ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટ છે દે વિલ કન્સર્ન વિથ ધ રિઝોર્પ્શન, બોનમાંથી મિનરલનું રિમૂવલ કરે, મેટ્રિક્સનું રિમૂવલ કરે. Okay. So these are the two events by which the phosphate and calcium will be removed from the bone under the presence of the parathyroid hormone, and they will be transported into the blood, into the extracellular fluid. સો અલ્ટિમેટલી ઇફેક્ટ શું આવે છે કે ભાઈ કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટ છે એ બ્લડમાં વધે છે, બટ નેટ ઇફેક્ટ પાછી અલગ આવશે. દેટ વી હેવ ટુ સી લેટર ઓન. સો જસ્ટ સી હિયર. સો હિયર આર ધી પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન that are secreted by the parathyroid gland. So what it is they are doing in the bone, they will remove the calcium and phosphate. અહીંથી રિમૂવ કરી અને એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડમાં બ્લડમાં એનું ટ્રાન્સપોર્ટ કરશે. સો ધીસ ઇઝ બાય ધી પ્રોસેસ ઓફ ધી રિઝોર્પ્શન. પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન છે કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટનું રિઝોર્પ્શન કરે છે બોનમાંથી. So it will increase the calcium in the blood, and primarily એ ફોસ્ફેટનું પણ લેવલ બ્લડમાં વધારે છે, અહીંથી ટ્રાન્સપોર્ટ કરીને અહીંયા લઈ આવે છે. બટ નેટ ઇફેક્ટ શું આવશે ફોસ્ફેટની કે ઇટ વિલ ડિક્રીઝ, કેમ કે અહીંયા રિઝોર્પ્શનની સાથે કેલ્શિયમનું ફોસ્ફેટનું છે રિમૂવલ પણ વધી જશે. દેટ વી હેવ ટુ સી ઇન ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સો નાઉ સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇફેક્ટ, ઇટ ઇઝ ઓવર ધ કિડની. સો હિયર ધ પેરાથાઇરોઇડ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ reabsorption of calcium from the નેફ્રોન. જે કેલ્શિયમ જે ફ્રી ફોર્મમાં છે ફિલ્ટર થઈ અને કિડનીમાં જાય છે, એમાંથી મેક્ઝિમમ કેલ્શિયમ છે ફરી પાછું ડિફરન્ટ પાર્ટ ઓફ નેફ્રોનમાંથી, ખાસ કરીને એસેન્ડિંગ લિમ્બ ઓફ ધી લૂપ ઓફ પેનલે અને ડિસ્ટલ ટ્યુબ્યુલ્સમાંથી કેલ્શિયમનું ફરી પાછું રીએબ્ઝોર્પ્શન થઈ અને બ્લડમાં આવી જશે. સો દેટ ઇઝ સ્ટિમ્યુલેટેડ બાય ધ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન.
સો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન બોનમાંથી પણ કેલ્શિયમનું રિઝપ્શન કરાવે છે અને કિડનીમાં જે કેલ્શિયમ ગયા ત્યાંથી પણ ફરી પાછું રીએબ્ઝોર્પ્શન કરાવે છે. સો અલ્ટિમેટલી છે પ્લાઝમાની અંદર કેલ્શિયમનું લેવલ છે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન વધારે છે. બટ ઓન ધી અધર હેન્ડ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન છે ફોસ્ફેટનું રીએબ્ઝોર્પ્શન જે કિડનીમાંથી થાય છે એને ઇનહિબિટ કરે છે. ઓકે, કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારે છે બટ ફોસ્ફેટનું કિડનીમાંથી રીએબ્ઝોર્પ્શન ઘટાડે છે. દેટ મીન્સ કે કિડનીમાંથી રિમૂવલ રેટ છે એ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનના કારણે વધી જાય છે. સો ફોસ્ફેટમાં નેટ ઇફેક્ટ શું આવે છે કે ફોસ્ફેટનું બોનમાંથી રિઝોર્પ્શન થઈ અને બ્લડમાં એનો લેવલ વધે છે, પણ એક ફોસ્ફેટ જ્યારે કિડનીમાંથી નીકળશે ત્યારે એનું એક્સક્રીશન થઈ જશે, એનું રિમૂવલ રેટ છે વધી જશે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનના કારણે. સો નેટ ઇફેક્ટ શું આવશે ફોસ્ફેટ ઉપર પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનની કે ઇટ વિલ ડિક્રીઝ ધ પ્લાઝમા ફોસ્ફેટ લેવલ. And third important effect of the parathyroid hormone is it will stimulate the synthesis of a vitamin D. This is the active form of the vitamin D, 125 dihydroxycholecalciferol. વિટામિન ડીના અલગ અલગ સ્ટેપ્સ હોય એનું એક્ટિવેશન છે કિડનીમાં થાય. સો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન છે એ વિટામિન ડીનું એક્ટિવ ફોર્મનું સિન્થેસિસ કિડનીમાં એક્શન કરીને વધારી દેશે. સો ઇનડાયરેક્ટલી અગેન ઇટ વિલ હેલ્પ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ કેલ્શિયમ લેવલ. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ થ્રી પ્રાઇમરી ઇફેક્ટ ઓફ અ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન ઓવર ધી કિડની. કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારે છે, ફોસ્ફેટનું રીએબ્ઝોર્પ્શન ઘટાડે છે અને વિટામિન ડીનું ફોર્મેશન વધારે છે. These are the secondary actions of the parathyroid hormone over the kidney. Then coming to the third organ system over which parathyroid hormone will act, that is the intestine. GI tract માં small intestine ઉપર effect છે. So here the parathyroid will increase the absorption of calcium and phosphate. GIT માંથી જે પણ ડાયટરી કેલ્શિયમ કે ફોસ્ફેટ હશે એનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારશે. And this is by increasing the formation of vitamin D from the kidney. So આ ઇફેક્ટ જે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનની છે એ ઇનડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ છે. પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન છે સીધું જ ઇન્ટેસ્ટાઇન ઉપર કામ નથી કરતું. ઓકે, જે કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારે છે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સીધું ત્યાંના રિસેપ્ટર નથી ત્યાં, બટ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન શું કરશે કે ભાઈ કિડનીમાંથી વિટામિન ડીનું ફોર્મેશન વધારશે અને વિટામિન ડી છે ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ રીએબ્ઝોર્પ્શન ઓફ કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટ ફ્રોમ ધી ઇન્ટેસ્ટાઇન. વિટામિન ડી ની છે ઇન્ટેસ્ટાઇન ઉપર ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ છે. ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ રીએબ્ઝોર્પ્શન ઓફ બોથ. ઓકે, સો ક્લિયર. સો ઇન્ટેસ્ટાઇન ઉપર પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનની ઇનડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ છે. સો નાવ આ ફિગરથી તમને આખી સમરી ખ્યાલ આવશે દરેક ઓર્ગન સિસ્ટમ ઉપર પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનની ઇફેક્ટ શું છે. ઓકે, સૌથી પહેલાં કે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનું સિક્રેશન માટેનું મેઇન સ્ટિમ્યુલસ છે ઇટ ઇઝ કેલ્શિયમ. કેલ્શિયમ ઘટે એટલે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનું લેવલ વધે, એનું સિક્રેશન છે પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાંથી વધે. સો નાવ ધીસ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન બોન ઉપર શું કરશે કે બોનમાંથી કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ અને બાકીના મેટ્રિક્સનું રિઝોર્પ્શન વધારશે એટલે અહીંથી રિમૂવલ થઈ કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટ બ્લડમાં આવશે. સો ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટ પ્રાઇમરીલી. બટ ઓવર ધી કિડની પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન શું કરે છે કે ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ કેલ્શિયમ રીએબ્ઝોર્પ્શન. કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારે છે બટ ફોસ્ફેટનું રીએબ્ઝોર્પ્શન ઘટાડે છે. સો અલ્ટિમેટલી નેટ ઇફેક્ટ શું આવશે કે ભાઈ કેલ્શિયમ વધશે બ્લડમાં પણ ફોસ્ફેટ ઘટશે. ઓકે, અને બીજી ઇફેક્ટ છે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન કિડની ઉપર ઇટ ઇઝ વિટામિન ડી. You can see here it is increase 125 dihydroxycholecalciferol. So vitamin D નું એક્ટિવ ફોર્મ છે એનું ફોર્મેશન કિડની ઉપર એક કરી અને વધારશે. And that vitamin D indirectly over the kidney, directly over the intestine, it will increase the calcium and phosphate reabsorption. Okay. So આના તમને એટલો ખ્યાલ આવે બોન અને કિડની ઉપર પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ છે કે જેમાં કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારી અને પ્લાઝમા કેલ્શિયમ લેવલ વધારશે, બટ ઇન્ટેસ્ટાઇન ઉપર એની ઇફેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે. દેટ ઇઝ ઇટ ઇઝ વાયા ધી વિટામિન D3. કિડનીમાંથી વિટામિન ડીનું ફોર્મેશન કરાવી અને પછી એ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારે છે. ઓકે, સો ક્લિયર. સો ધીઝ આર ધ થ્રી basic action or effect of a parathyroid hormone over the three organ system, bone, kidney and the intestine. So net effect એ આવશે પણ કેલ્શિયમ પ્લાઝમા કેલ્શિયમ લેવલ છે વધશે અને પ્લાઝમા ફોસ્ફેટ લેવલ છે એ ઘટશે because of the parathyroid hormone action. So this is the same thing that is showing parathyroid hormone છે એના કારણે કેલ્શિયમ લેવલ છે વધશે બટ પ્લાઝમા ફોસ્ફેટ લેવલ છે એ ઘટશે. કેમ કે કેલ્શિયમનું કિડનીમાંથી ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી અને બોન ત્રણેય જગ્યાથી રીએબ્ઝોર્પ્શન વધે છે એટલે બ્લડમાં વધશે. પણ ફોસ્ફેટમાં એવું છે કે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન છે ફોસ્ફેટનું બોનમાંથી અને ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી એનું રીએબ્ઝોર્પ્શન કરાવી અને પ્લાઝમા કેલ્શિયમ લેવલ વધારે છે બટ ફોસ્ફેટ લેવલ વધારે છે બટ એ ફોસ્ફેટ જ્યારે કિડનીમાંથી નીકળશે ત્યારે ઇટ વિલ બી એક્સક્રીટેડ, ત્યાંથી એનું રીએબ્ઝોર્પ્શન નહીં થાય. સો એબ્ઝોર્પ્શનની સાથે રિમૂવલ રેટ વધારી દે છે.
સો એબ્ઝોર્પ્શન કરતાં રિમૂવલ રેટ છે ફોસ્ફેટનો વધારે છે, સો અલ્ટિમેટલી ફોસ્ફેટનું બ્લડ કન્સન્ટ્રેશન ઘટશે. Then coming to the control or a regulation of the parathyroid hormone secretion. So the main stimulus, it is the calcium level. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટિમ્યુલસ છે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સિક્રેશન તો એ પ્લાઝમા કેલ્શિયમ લેવલ. એમાં પણ ખાસ કરીને આયોનાઇઝ્ડ કેલ્શિયમ. ઓકે, કેલ્શિયમ છે બે પ્રકારના હોય બ્રોડલી, ડિફ્યુઝેબલ અને નોન ડિફ્યુઝેબલ. ડિફ્યુઝેબલ મીન્સ કે ફ્રી ફોર્મમાં આવે, નોન ડિફ્યુઝેબલ ઇટ ઇઝ બાઉન્ડ ટુ ધ પ્લાઝમા પ્રોટીન. ઓકે, હવે ડિફ્યુઝિવમાં પાછા બે પ્રકારના હોય, આયોનાઇઝ્ડ અને નોન આયોનાઇઝ્ડ. ઓકે, સો આયોનાઇઝ્ડ કેલ્શિયમ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, હવે પ્લાઝમામાં કેલ્શિયમ તમે કીધું ભાઈ 9 થી 11 મિલીગ્રામ% હોય, એમાંનું 5 થી 6 મિલીગ્રામ% છે ઇટ ઇઝ આયોનાઇઝ્ડ કેલ્શિયમ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટિમ્યુલસ. સો જ્યારે આયોનાઇઝ્ડ કેલ્શિયમ છે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ બિયોન્ડ ઓર બિલો ધી 3.5 મિલીગ્રામ%, 5 થી 6 માંથી 3.5 કરતાં ઘટશે, એન્ડ ધેન ઇટ વિલ સ્ટિમ્યુલેટ ધ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સિક્રેશન. સો ધીસ હાઇપોકેલ્શિયમમાં કેલ્શિયમ લેવલ ઘટશે, so it will stimulate the secretion of a parathyroid hormone from the chief cell of a parathyroid gland. So what parathyroid hormone or a parathyroid hormone will do, એની 3 ઓર્ગન સિસ્ટમ પર ઇફેક્ટ છે કીધું એ પ્રમાણે. બોન ઉપર એ ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટિક એક્ટિવિટી વધશે, એટલે બોનનું કેલ્શિયમ રિઝોર્પ્શન વધશે, એટલે કેલ્શિયમ રિમૂવલ વધશે બોનમાંથી. બીજી ઇફેક્ટ છે જીઆઈટી ટ્રેક્ટ ઉપર ઇનડાયરેક્ટલી એ કેલ્શિયમનું એબ્ઝોર્પ્શન વધારશે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી. અને ત્રીજી ઇફેક્ટ છે કિડનીમાં, કે ભાઈ જ્યાં કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારશે. ઓકે, સો અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્લાઝમા કેલ્શિયમ લેવલ. એને હાઇપોકેલ્શિયમમાંથી ફરી પાછું કેલ્શિયમ છે એ નોર્મલ થઈ જશે. અને કેલ્શિયમનું લેવલ નોર્મલ થઈ ગયું પ્લાઝમામાં એટલે એની છે નેગેટિવ ઇફેક્ટ છે, નેગેટિવ ફીડબેક ઇફેક્ટ છે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન ઉપર. કેલ્શિયમ પોતે જ છે એ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનું સિક્રેશન છે ઘટાડશે, એન્ડ સો ઇટ વિલ કીપ ઇટ ઇન અ નોર્મલ કન્સન્ટ્રેશન. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સિક્રેશન ઇઝ રેગ્યુલેટેડ. સો મેઇન સ્ટિમ્યુલસ છે એ કેલ્શિયમ છે, અને કેલ્શિયમ ઘટે ત્યારે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન વધે, અને કેલ્શિયમ વધે તો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનું સિક્રેશન ઘટે. બીજા અમુક રોલ છે in the regulation of calcium, this parathyroid hormone. One is the calcium phosphate, plasma phosphate. એ વધે તો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સિક્રેશન પણ વધે. કે કેલ્શિયમ કરતાં ઓપોઝિટ, કેલ્શિયમ ઘટે તો પીટીએચ વધે, અને ફોસ્ફેટ વધે તો પીટીએચ વધે. Then there is also little role of the serum magnesium in the parathyroid hormone secretion. Then બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે વિટામિન ડી, 125 dihydrocholecalciferol. So vitamin D, it will inhibit the transcription of PTH gene and it will decrease the parathyroid hormone secretion. વિટામિન ડી છે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનું સિક્રેશન ઘટાડશે. શું કામ? કે વિટામિન ડી છે કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારશે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી, એટલે પ્લાઝમા કેલ્શિયમ વધશે. પ્લાઝમા કેલ્શિયમ વધશે એટલે એની નેગેટિવ ફીડબેક દ્વારા ઇન્હિબિટરી ઇફેક્ટ છે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ ઉપર, કે જ્યાંથી પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનું સિક્રેશન ઘટાડશે. Then in brief about the applied aspect regarding this parathyroid hormones. સો એમાં બે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મિનોલોજી આપણે ભણવાની છે. એક છે હાઇપર પેરાથાઇરોઇડિઝમ અને બીજી હાઇપો પેરાથાઇરોઇડિઝમ. હાઇપર પેરાથાઇરોઇડિઝમ મીન્સ there is excessive secretion of the parathormones. પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાંથી પેરાથોર્મોન્સનું સિક્રેશન વધી જાય, then it will lead to the hyperparathyroidism. So it may be of a two type, primary and a secondary. Primary hyperparathyroidism means કે ભાઈ જે સિક્રેશન છે પ્રાઇમરીલી પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાંથી જેનું સિક્રેશન વધી ગયું છે, કે પ્રોબ્લેમ છે પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાં છે. ઓકે, સો પ્રાઇમરી ઇટ મે ઓકર ડ્યુ ટુ ધી એક્સેસિવ સિક્રેશન ઓફ પેરાથોર્મોન બાય ઓટોનોમસ એડિનોમા. પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડનું કેન્સર એક પ્રકારનું છે બિનાઇન કેન્સર, એડિનોમા હોય અથવા તો કાર્સિનોમા હોય, then it may lead to the stimulatory effect over the chief cell, so that will increase the secretion of parathyroid hormone. And it is more common in the woman. વુમનમાં ખાસ કરીને ચાઇલ્ડ બિયરિંગ એજમાં જે વુમન હોય એમાં છે હાઇપર પેરાથાઇરોઇડિઝમ મોર કોમન છે. કેમ કે બિકોઝ ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સી એન્ડ લેક્ટેશન ઇટ ઇઝ અ સ્ટિમ્યુલેટરી ઇફેક્ટ ઓવર ધી પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. પ્રેગ્નન્સી લેક્ટેશન છે પેરાથાઇરોઇડનું સિક્રેશન છે વધારશે, સો ઇટ મે લીડ ટુ ધ હાઇપર પેરાથાઇરોઇડિઝમ. સર્ટેન કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર ઓફ ધી હાઇપર પેરાથાઇરોઇડિઝમ because of the primary effect, it may be lead to hypercalcemia, hypophosphatemia, hypercalciuria and renal calculi. હાઇપરકેલ્શિયમ શું કામ? કે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન ઇફેક્ટ છે, સ્ટિમ્યુલેટરી ઇફેક્ટ છે કેલ્શિયમ ઉપર, એટલે કેલ્શિયમ લેવલ વધશે. ફોસ્ફેટ લેવલ ઘટશે, શું કામ? કે ફોસ્ફેટનું રિમૂવલ વધશે. ઓકે, અને હાઇપરકેલ્સિયુરિયા થશે એના કારણે રિનલ કેલ્ક્યુલાઈ
કેલ્શિયમના સ્ટોન થાય કિડનીમાં. દેન there are features of the bone disease. કેમ કે કેલ્શિયમનો this parathyroid hormone બોન ઉપર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇફેક્ટ છે. So it may lead to the decreased calcium in the bone. So it may lead to the bone diseases. Then hypercalciumના કારણે ઇફેક્ટ શું આવી શકે? સૌથી મોસ્ટ પ્રોમિનન્ટ ઇફેક્ટ શું છે? હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમની પછી કેલ્શિયમ લેવલ વધારશે. સો કેલ્શિયમ લેવલ વધે તો બોડીમાં શું ઇફેક્ટ આવી શકે? વન ઇઝ ધ ડિપ્રેશન ઓફ અ સેન્ટ્રલ એન્ડ પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ. હવે તમને કેલ્શિયમ મેટાબોલિઝમમાં કીધું હતું, પછી કેલ્શિયમ ઘટે તો જે નર્વસ સિસ્ટમ છે એક્સાઇટ થાય અને કેલ્શિયમ વધે તો નર્વસ સિસ્ટમ છે સ્લગિશ થાય. શું કામ કે હાઇપર કેલ્શિયમ થાય એટલે જે સોડિયમની પરમિએબિલિટી છે એ ઘટી જશે એ પર્ટિક્યુલર ન્યુરોનલ સેલ ઉપર, એટલે એક્શન પોટેન્શિયલ છે એ તમારો સ્લગિશ થઈ જશે. સો બિકોઝ ઓફ દેટ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ અને પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ છે એ ડિપ્રેસ થશે એન્ડ દેટ મે લીડ ટુ ધી મસલ વીકનેસ, lethargy and the constipation. Then it may also lead to the hyperchlorhydria, એસિડિટી વધી જાય, પેપ્ટિક અલ્સરેશન થાય એના કારણે પેટમાં ચાંદા પડે, લેક ઓફ એપેટાઇટ એન્ડ એબડોમિનલ પેઇન, and sometimes it may also lead to the hypertension, cardiac arrhythmias and the ECG changes. Then the secondary hyperparathyroidism, where there is excessive parathyroid hormone in the body that is secondary to the persistent hypocalcemia. But direct parathyroid hormone problem નથી, but there is a hypocalcemia. હવે તમને રેગ્યુલેશનમાં કીધું કે કેલ્શિયમ ઘટે એટલે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સિક્રેશન વધે. એટલે માનો કે બીજા કોઈ પણ કારણસર બોડીમાં કેલ્શિયમ લેવલ છે સતત ઓછું રહેતું હોય, persistent મીન્સ સતત હાઇપોકેલ્શિયમ રહેતું હોય, then it will continuously stimulate the parathyroid gland to secrete the parathyroid hormones. So it will increase to the parathyroid hormone concentration. Okay. So this persistent hypocalcemia, it may be due to the slowly developing renal failure. કિડની ફેલ્યુઅર થતું હોય, સ્લોલી કિડનીનું ફેલ થતું હોય, દેન ઇટ વિલ લીડ ટુ ધ ડિક્રીઝડ વિટામિન ડી પ્રોડક્શન. કેમ કે કિડનીમાંથી વિટામિન ડીનું એક્ટિવ વિટામિન ડીનું પ્રોડક્શન થાય છે. સો રિનલ ફેલ્યુઅર થાય એટલે વિટામિન ડીનું પ્રોડક્શન વધે. સો વિટામિન ડીનું પ્રોડક્શન ઘટે, અને વિટામિન ડીનું પ્રોડક્શન ઘટે એટલે તમને કીધું એ પ્રમાણે કે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટનું રીએબ્ઝોર્પ્શન ઘટે. સો અહીંયા વાત છે ઇમ્પોર્ટન્ટ કેલ્શિયમની. સો કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન જીઆઈટીમાંથી ઘટશે એટલે હાઇપોકેલ્શિયમ થશે, અને એ હાઇપોકેલ્શિયમના કારણે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સિક્રેશન વધશે. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ કન્ડિશન નોન એઝ અ સેકન્ડરી હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ. સો ઇટ વિલ લીડ ટુ ધી certain features that are osteoclastic hyperactivity and the bone reabsorption. પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સતત વધારે રહેશે એટલે બોનમાંથી કેલ્શિયમનું રિમૂવલ વધારશે. સો ઇટ વિલ લીડ ટુ ધી બોન પેઇન, ફ્રેક્ચર અને ડિફોર્મિટી. બોનમાંથી મિનરલ ઘટી ગયા, so it will lead to the pain, fracture and certain bone deformity, and there may be also increased alkaline phosphatase level. So this is about the hyperparathyroidism. Now coming to the hypoparathyroidism. પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનું સિક્રેશન ઘટી જાય તો શું થાય? So it is the clinical condition characterized by hypocalcemia that may be either due to the deficiency of a production of a parathyroid hormone or its unresponsiveness. સો હાઇપોપેરાથાઇરોઇડિઝમના કારણે પ્રાઇમરી ઇફેક્ટ શું જોવા મળે કે બોડીમાં કેલ્શિયમ લેવલ ઘટી જાય. સો એના બે કારણો હોઈ શકે. એક તો પ્રોડક્શન જ ઘટી ગયું પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનું. બીજું રીઝન શું હોઈ શકે? સેકન્ડરી રીઝન, પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનું લેવલ બરોબર છે પણ એના જે રિસેપ્ટર્સ છે એના બાઇન્ડિંગ થવા માટે ટાર્ગેટ ટિશ્યુ પર રિસેપ્ટર્સનું મ્યુટેશન થઈ ગયું છે, જેના કારણે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન પોતાનું કામ નથી કરી શકતા. સો બિકોઝ ઓફ ધેટ ઇટ વિલ લીડ ટુ ધ હાઇપોકેલ્શિયમિયા. સો ધ ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર ઓફ ધી હાઇપોપેરાથાઇરોઇડિઝમ, એ તમને એક્શન કીધી એના ઉપર તમને ખ્યાલ આવી શકે કે પેરાથાઇરોઇડ ઓછું હોય એટલે કેલ્શિયમ લેવલ ઘટે અને ફોસ્ફેટ લેવલ વધે. શું કામ? કે ભાઈ કિડનીમાંથી જે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનના કારણે ફોસ્ફેટનું જે રિમૂવલ થવાનું હતું એ રિમૂવલ નહીં થાય. મેક્ઝિમમ ફોસ્ફેટ છે કિડનીમાંથી રીએબ્ઝોર્બ થઈ જશે. સો ફોસ્ફેટનું લેવલ છે પ્લાઝમામાં વધશે બટ કેલ્શિયમનું ઘટશે. સો ધીઝ આર ધ ટુ પ્રાઇમરી ફીચર્સ ઓફ ધી હાઇપોપેરાથાઇરોઇડિઝમ. સો એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હાઇપોકેલ્શિયમિયા. સો હાઇપોકેલ્શિયમિયામાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન છે દેટ ઇઝ નોન એઝ અ ટીટેની. બ્રીફલી તમને આગળ પણ કહી દીધું છે. સો ટીટેની ઇટ ઇઝ અ because of the hypocalcemia. So that is characterized by a clinical condition resulting from the increased neuromuscular excitability. નર્વ અને મસલનું એક્સાઇટેબિલિટી વધી જાય. કેલ્શિયમ ઘટે એટલે ન્યુરોન્સમાં સોડિયમની પરમિએબિલિટી વધે
એટલે એક્સિડન્ટ પોટેન્શિયલ છે એ ફાસ્ટ થશે અને ફ્રીક્વન્સી વધશે. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ એક્સાઇટેબિલિટી ઓફ અ નર્વ એન્ડ મસલ. બંને એક્સાઇટેબલ ટિશ્યુ છે એટલે બંનેનું એક્સાઇટેબિલિટી વધારશે. So causes of the tetany, the primary is the hypocalcemia, but it may be also due to the hypomagnesemia or sometimes alkalosis. So tetany na clinical features તમને briefly કહી દીધું. It will lead to the carpopedal spasm. So this figure it is of a carpopedal spasm કે જેમાં મસલનું સ્પાઝમ થઈ જશે, ખાસ કરીને અપર લિમ્બના જે હેન્ડના મસલ છે એમાં, કે જેમાં મેટાકાર્પોફેલેન્જિયલ જોઈન્ટનું ફ્લેક્શન થશે અને ઇન્ટરફેલેન્જિયલ જોઈન્ટનું એક્સટેન્શન વિથ ધ એપોઝિશન ઓફ ધી થંબ. So this is the one typical feature of a tetany. બીજા ફીચર્સ છે કે લેરેન્જિયલ સ્ટ્રાઇડર. લેરિંગ્સના મસલ છે એનું પણ સ્પાઝમ થશે, એટલે પેશન્ટ જ્યારે શ્વાસ લેશે ત્યારે અવાજ આવશે. સ્ટ્રાઇડર મીન્સ અવાજ આવશે ત્યારે. Then convulsions. Hypocalcemia also lead to the convulsions and certain visceral features in the form of the intestinal cramps. પેટમાં દુખશે, biliary spasm, bronchospasm, excessive sweating. This is because of the excitable effect over the autonomic ganglia. And in case of the adult person, there may be also paresthesia. Paresthesia means tingling and numbness. આપણે જે ખાલી ચડી જાય ને એવું થાય છે ને, એવું ખાસ કરીને અપર લિમ્બમાં અને હોઠમાં ને એમાં પેશન્ટને ખાલી ચડી જવાની કમ્પ્લેન હશે. દેન બીજો એક વર્ડ ટીટેનીમાં છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ અ લેટેન્ટ ટીટેની. ટીટેની છે પણ લેટેન્ટ મીન્સ કે અહીંયા ટીટેની હશે, હાઇપોકેલ્સિમિયા હશે, પણ પેશન્ટને સીધા એના ક્લિનિકલ ફીચર્સ તમને નહીં દેખાય. જે કાર્પોપેડિયલ સ્પાઝમ ને લેરેન્જિયલ સ્ટ્રાઇડર ને કન્વર્ઝન છે સીધા નહીં હોય. So it is also known as a subclinical tetany. ભાઈ હાઇપોકેલ્સિયા છે પણ ફીચર્સ ડાયરેક્ટલી નથી દેખાતા. બટ હિયર ધ સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ દેટ આર એબસેન્ટ બટ કેન બી અનમાસ્ક્ડ બાય અ પ્રોવોકેટિવ ટેસ્ટ. અમુક તમે ટેસ્ટ કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ પેશન્ટમાં હાઇપોકેલ્સિયા છે, એના કારણે જે ટીટેનીમાં ફીચર્સ જોવા મળશે ઇટ વિલ બી પ્રોવોકેટેડ હિયર. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ ટેસ્ટ કે જેનાથી ટીટેનીમાં સિમ્પટમ્સ તમને પ્રોડ્યુસ થાય. નોર્મલી દેખાય નહીં તમને, પણ જેવી આ ટેસ્ટ કરો એટલે ટીટેની જેવા જ સિમ્પટમ્સ તમને દેખાય. કાર્પોપેડિયલ સ્પાઝમ, સ્ટ્રાઇડર લાઇક ધેટ. સો વન ઇઝ ધ ટ્રોઝિયસ સાઇન, કોસ્ટિક સાઇન અને બીજું વોલન્ટરી હાઇપોવેન્ટિલેશન. સો માં ટ્રોઝિયસ સાઇનમાં શું કરવાનું હોય કે ભાઈ બ્લડ પ્રેશર કફ છે રેપ કરી નોર્મલી બ્લડ પ્રેશર લેવામાં લઈએ આપણે એવી રીતે. પછી એ પ્રેશર છે તમારે વધારવાનું, અમુક લેવલ સુધી વધારવાનું, 100 થી 200 મિલીમીટર મર્ક્યુરી કરતાં વધારવાનું. સો ઇટ વિલ લીડ ટુ ધી કાર્પોપેડિયલ સ્પાઝમ. આ પ્રેશર તમે થોડોક સમય રાખશો એટલે ઇટ વિલ લીડ ટુ ધી કાર્પોપેડિયલ સ્પાઝમ. યુ કેન સી હિયર, અહીંયા જો હાથમાં છે કાર્પોપેડિયલ સ્પાઝમ, ઇટ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ ડેવલપિંગ. ઓકે, સો દેટ મીન્સ ધ પેશન્ટ ઇઝ હેવિંગ અ ટેટેની બટ ધ ઇનિશિયલ સાઇન્સ આર નોટ સીન. બીજી સાઇન છે કે કોસ્ટિક સાઇન, કે એમાં શું કરવાનું હોય તમારે, પેશન્ટનું જે ફેશિયલ નર્વ છે દેટ ઇઝ પાસિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ ઇયર. અહીંથી જે ફેશિયલ નર્વ પાસ થાય છે તો ત્યાં તમારે કાનની જસ્ટ આગળના ભાગમાં, ટ્રેગસની આગળના ભાગમાં તમારે ટેપ કરવાનું, આંગળીથી ટેપિંગ કરવાનું. સો ઇટ વિલ સ્ટિમ્યુલેટ ધ ફેશિયલ નર્વ and it will lead to the involuntary spasm of the facial muscle. આ facial muscle છે એનું spasm થશે. Okay, involuntary spasm. So that is again a sign of a tetany. So these are the various signs by which you can elicit the tetany. So how to manage the tetany? So primary કેલ્શિયમ ઘટે એટલા કારણે થાય છે, તો સૌથી પહેલાં તો કેલ્શિયમ આપવાનું ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ. અને બીજું કે વિટામિન ડી, કેમ કે વિટામિન ડીના કારણે કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધશે. સો ઓલ્સો યુ કેન ગીવ ધેટ. દેન અલ્કલોસિસ હોય તો એને ટ્રીટ કરવાનું, અને બાકી કોઈ અંડરલાઇંગ કોઝ હોય હાઇપોકેલ્શિયમને કરવાના અથવા તો હાઇપોપેરાથાઇરોડિઝમ થવાના જે પણ રીઝન છે દેટ યુ હેવ ટુ ટ્રીટ. ઓકે, સો ક્લિયર. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધી hypoparathyroidism, hypocalcemia and the tetany. And with this I conclude these sessions, and this is all for the parathyroid hormones. And in the next lecture we will learn about the vitamin D and the calcitonin. Thank you for now.